नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा सांग साजिला सौतुणीर नवम भाग। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी। सोनाली कहला प्लीज मो धनटा मो भाईटारे तू बेसी हो हल्ला कर नहीं। आगा को मामाली दीदीर बाहाघर तू तो जानिछु बापा केमिति लोक अजथारे बाहाघर डिस्टर्ब हेबो। मुन्ना कहला तते एसबू भल लगुछि मते किंतु किछि भी भल लगुनी दीदी। सोनाली कहला बाबू रे मो कथा सुन रोहित भल पिला तू भी जानिछु मु भी कथा जानिछि किंतु देख मनीष मात्र के भूल हुए। रोहित भूल कर सारे आउ से विषय भाभी लाभ कौन। ता छड़ा लिजी भल पिलाटीए मु तो ताकू या पूर्वर भी जानिछि। मु कुहे ना मंदिर रे मोर जने सांग होई जाइछि ये सेई। मुन्ना कहला बा भल सांग तो सांगरू सौतुणी पालटी गला कि बाजे झियो तो सा मिसी जीजू को हाथई नेला। सोनाली कहला नाई रे मुन्ना सेमिति किछि भी नुहे मु कहिबी परे केबे तते हाथ जोड़ुछि रे एबे किछि समस्या क्रिएट कर नहीं। मुन्ना रागी जाई कहला तो इच्छा तू जहा करूछु कर मु किंतु आउ तो घर को आसीबी नहीं। सोनाली डाकिला मुन्ना सुन मुन्ना ए मुन्ना डाकुछि तते परा सुनुनु काहेकि। मुन्ना रागी करी पळाइला। लिजी सबू देखु थाए सबू शुणु थाए। सोनाली को आसी कहला जीवन आमर परिवार भी आमर मुन्नार एते ओभर रिएक्ट हेबा कौन दरकार। सोनाली रागी जाई कहला तू चुप कर सबू तो पाई तू आम जीवन को आसी आम सुनार परिवार छारखार करदेलु। लिजी राग तमतम होई भीतर को पळाइला। घरर काम बोली कविता सबू किछि देखु थाए गुणुगुणी होई कहला बड़ घर बड़ गुमर कथा लो मा आम गेरस्थ जदि दुईटा माइकिनिया रखी थांते गाँ गंडा रास्ता खाली पड़ी था उठी था आउ यांकर बा बाबू भाया कथा हौ मोर किए जाए लो मा। सोनाली ता रूम रे मुँह फुलेई बसिला। लिजी ता रूम रे मुँह फुलेई बसिला। केही कहा सह कथा हेले नहीं। रोहित जेतेबेले दिन रे खाइबा पई आसिले सोनाली एवं लिजी दुहे निज रूम रु बाहरी आसी निज निज कथा कहिले। सोनाली कहला देख तुमे तुम गेली स्त्री को बुझेई दियो आम भाई भौणी भितरे कौन हैला तार मत देबा कौन दरकार थिला सबू कथारे कौन पाई से मुंड खेलाउछि। लिजी भी कहला जदि भूल रे कहिदेली सोनाली मते याडू साडू कहिबा कौन दरकार थिला मु तुम सुना संसार कौन छारखार करदेली तुमर इच्छा नथिला मु तुमको जबरदस्त मैरेज करदेली ना कौन। रोहित मुंडरे हाथ देई सोफा उपरे बसी पड़ी कहले चुप कर तुमे दुहे 8 दिन हेनी तुमे दुहे दुई सांगरू सौतुणी पालटी गल कहीं दुई जनकर दुई जनक प्रति एते राग सबुथिरे तो दुही को मु समान अधिकार देउछि पुणी कौन असुविधा हैला भाई मते टिके शांति रे बंचेई देबनी। काम वाली कविता आर घरे थाई लुचि लुचि सबू देखुथुला मुँह मोड़ी कहला हूँ शांति दुई दुईटा माइप रखिले शांति कोठी आसीबो सौतुणी सबु बेले सौतुणी को माइप चाहिबो ता गेरस्थ आउ कहा पाखरे राति काटू। एहा भितरे सोनाली और लिजी जेतेबेले कथा कटाकटी हेले कविता नखरे नख घसी कहला लागी जा भलसे लागी जा। रोहित सोनाली एवं लिजी को कहले चुपचाप बस दुहे लोक भाबुछंती दुई दुईटा स्त्री रखी मजा करुछि हेले मु जे किभली परिस्थिति सामना करुछि केवल मु जाने काहेकि बिलेई आंपुड़ा आंपुड़ी भली हेउछ दुहे मनीष खटी खटी घर को आसीबो शांति टिके खाइबा पई एठी देखिला बेलको यात्रा चलीथिबो। लिजी एवं सोनाली दुहे रोहित को राग देखी कहले सॉरी। रोहित कहले लिजी सॉरी मते नुहे सोनाली को कुह कारण भूल तुमर तुमे सोनाली और मुन्ना कथा सुनी किछि मंतव्य देबार नथिला एइटा सेमानक भाई भौणी मैटर। मुन्ना रागिबा भी स्वाभाविक कारण मुन्ना सोनालीर भाई एवं प्रत्येक भाईर भौणी प्रति दायित्व थाए चिंता थाए। लिजी बेसी जुक्ति न करी सोनाली को कहला सॉरी सोनाली। सोनाली लिजी को कोड़े नहीं कहला थाउ रे भूल भी मोर हेउछि हौ जा कविता को कह खाइबा बाढ़िबो। समस्ते खाई सारा परे रोहित सोनाली रूम को जाई कहले बाहर जिबा मामाली दीदी पाई गोल्ड किनिया पाई। सोनाली लिजी को कहला लिजी चाल जीबू आम सह मार्केट। लिजी मना करी कहला नहीं इच्छा नहीं तुमे जाओ। सोनाली पचारला कौन मो कथारे रागिछु कि। लिजी कहला नाई रे सोना तो कथारे रागिनी गोटे प्रोब्लेम होई जाइछि मामा बाबा भुवनेश्वर मते देखा करिया को आसीबाकू बाहरी छंती किंतु चिंतार विषय एया जे
ସେମାନେ ଏ ଯାଏଁ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ହେବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମୁଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ବି କାମ କରୁନି। ସୋନାଲି ଲିଜି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲା, କିଛି ବି ହେବନି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଫେରିଲେ କଥା ହେବା। ସୋନାଲି ଏବଂ ରୋହିତ ମାମାଲି ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ନେକଲେସ୍, ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିଣି ମାମାଲିକୁ ଦେଇ ଆସିଲେ। ବାହାଘର ଆଉ ଦିନଟିଏ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସୋନାଲିକୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋନାଲି ଦେହର ବାହାନା ଦେଖେଇ ଖସି ଆସିଲା। ମୁନା କିନ୍ତୁ ରୋହିତକୁ ଦେଖି ତମ୍ପ ସାପ ଭଳି ହେଉଥାଏ। ସୋନାଲି ସହ କଥା ବି ହେଲାନି। ସୋନାଲି ଘରକୁ ଫେରି ପ୍ରଥମେ ଲିଜି ପାଖକୁ ଯାଇ ଲିଜି ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଚାଟ୍ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଶୁଣ ଲିଜି, ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ତୁ ତ ଘରର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ରୋହିତ ବି ଶିକ୍ଷିତ, ଧନୀ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଅଛି। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁଥିରେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? ତୁ ଘରେ ସତ କଥା କହିଦେ। ଲିଜି କହିଲା, ସତରେ କହିଦେବି? ସୋନାଲି କହିଲା, ଏଇ ରହ ରହ, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ମାମାଲି ଦିଦିର ବାହାଘର ସରୁ କହିବୁ। ଲିଜି ପଚାରିଲା, ସୋନାଲି, ମୁଁ କ'ଣ ମାମାଲି ଦିଦି ବାହାଘରକୁ ଯିବି? ସୋନାଲି ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲା, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ହଜାର ପାଲା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବି ପାରୁନି ରେ। ଲିଜି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ଏମିତି ମଜାରେ କହିଦେଲି। ସୋନାଲି କହିଲା, ଲିଜି ମଜା ନୁହେଁ, ତୁ ସତରେ କହିଛୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତତେ ନେଲେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବି କହ? ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି। ରୋହିତ ଆସି ସୋନାଲିକୁ ଧରିନେଇ କହିଲେ, ଜାନୁ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛ। ବସିକି କଥା ହୁଅ ଆରାମସେ। ଆଉ ଲିଜି, ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସୋନାଲିର କେୟାର ନେବ। ଏ କ'ଣ? ଲିଜି କହିଲା, ସରି। ରୋହିତ କହିଲେ, ବସ ଦୁହେଁ। ଦୁହେଁ ବସିବା ପରେ ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ଏବଂ ସୋନା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁସି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନା, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଲିଜି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ କେବେ ବି କେଉଁଠି ତାର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ତୁମ ଘର କଥା, ତୁମ ଘରର ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଲିଜି ସେଠିକୁ ନ ଯିବା ଭଲ। ତୁମେ ବାହାଘରକୁ ଚାଲ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାମାଲି ଦିଦିର ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆମ ଭୁଲରୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଲିଜିକୁ ମାର୍କେଟ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିବି। କ'ଣ ଲିଜି, ଚଳିବ ନା? ଲିଜି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହୁଜୁର। ଖାଲି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ିବ ପୁରା। ମାମାଲିର ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଗଲା। ବାହାଘର ରାତିରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ରୋହିତ ଏବଂ ସୋନାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଲେ କାମରେ। ମାମାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ସୋନାଲିର ବାପା ବୋଉ ବି ରୋହିତକୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁନା ରୋହିତକୁ ଦେଖି କଥା ନ ହୋଇ ବାଟ କାଟି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ରୋହିତକୁ ମୁନାର ବ୍ୟବହାର ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଭାଇର ମନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେ। ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସୋନାଲି ପ୍ରତି ମୁନାର ଭଲ ପାଇବା। କାରଣ ସଂସାରରେ କୋଉ ଭାଇ ଚାହେଁନା ତା ଭଉଣୀର କେହି ସଉତୁଣୀ ହୋଇ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ବସୁ। ରୋହିତ ମୁନାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବି ମୁନା ଉପରେ ରାଗି ପାରୁନଥିଲେ। ସୋନାଲି କିନ୍ତୁ ମୁନାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଏଇ ଦିଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷ ବି କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟର ସବୁ ଉପକାର ଭୁଲିଯାଏ। ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ଧୂଳି ହୋଇଯାଏ। ସୋନାଲି ମୁନାକୁ ହାତ ଧରି ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଟାଣି ନେଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁନା, ତୁ କେଡ଼େ ବେଇମାନିଟା କିରେ? ଯୋଉ ଭିଣେଇ ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ମୁନା କହିଲା, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ କାମଟା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବି ନା କ'ଣ? ଶୁଣ ଦିଦି, ମୋତେ ସେ ଲୋକ ସପକ୍ଷରେ ପଦେ ବି କହନା। ତୁ ସେଠି କେମିତି ଯେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସୋନାଲି ଜାଣିପାରିଲା ମୁନା ସହ ଯୁକ୍ତି କଲେ କଥା ବଢ଼ିବ ପଛେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୋନାଲି କାହିଁକି ଯେ ରୋହିତକୁ ବିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକି ରୋହିତକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁ ନଥିଲା, ତାର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା। କେମିତି ବା ସେ କାରଣ ସବୁ କାହାକୁ କହିବ, କାହାକୁ ବୁଝେଇବ, କିଏ ସେ ବୁଝିବ? ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଛୋଟ ଥିଲେ ଭଲ। ଭଉଣୀ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇଥିବେ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି। ସୋନାଲି ମୁନାକୁ କହିଲା, ମୁନା, ତୁ ରାଗେନା ରେ, ମୁଁ ସତରେ ଭଲରେ ଅଛି। କାଲି ଯେମିତି ଥିଲି ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଲିଜି ଭଲ ଝିଅଟେ। ମୁନା କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ଅଛୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁନା ପଳାଇଲା ସେଠୁ।
ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ପଠାଇ ମାମାଲି ପାଖକୁ ଗଲା। ରୋହିତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରହି ସୋନାଲିକୁ କହି ଫେରିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କହିଗଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବି। ସୋନାଲି ହଁ କହି ରୋହିତକୁ ବିଦା କରି ମାମାଲିର ବାହାଘର ବାକ୍ସ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଶାଶୁ ବୁଜୁଳି ସବୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ଦେଖିଲା। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଆସିଲେ ଘରକୁ। ଲିଜି ରୋହିତକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ଭିଡ଼ି ନେଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। କବିତା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ ଲିଜିର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କହିଲା ଆଲୋ ଆଲୋ ଲାଜ ସରମ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲାଣି ଏ ଝିଅ ନା କ'ଣ? ଦିନ ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି। ଛି ଲୋ ଛି ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା? ଲିଜି କବାଟ ଦେଇ ରୋହିତଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଯାଇ କହିଲା ଓହୋ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ମନ ଖୋଲି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା। ଏଇ ଜାନୁ ସତ କୁହ ତୁମକୁ ସୋନାଲି ସହ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କହିବ। ଲିଜି ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୋହିତ କହିଲେ ଲିଜି ସୋନାଲି ତା ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ ଲିଜି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସୋନାଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ। ଲିଜି ରୋହିତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା କିନ୍ତୁ ରୋହିତ କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମର ସୋନାଲି ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା? ତା ସହ ଏତେ ବର୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ସାରିଲଣି। ମୋ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। କ'ଣ କିଛି ବି ଫରକ ଆସୁନି? ସୋନାଲିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇ ସାରିଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ମୋତେ ପୁରା ସମୟ ଦିଅ। ମୁଁ ସହିପାରୁନି ସୋନାଲି ସହ ତୁମର ଏତେ ନିବିଡ଼ତା। ରୋହିତ ଲିଜିକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଶେଷରେ ତୁମେ ତୁମ ସଉତୁଣୀ ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଲ ନା? ବାଃ ଲିଜି ଯୋଉ ସୋନାଲି ତୁମକୁ ଏ ଘରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ତୁମ ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ଦେଇଛି ତୁମେ ଶେଷରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଗଲ। ଲିଜି କହିଲା ରୋହିତ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ସୋନାଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର କଥା କହୁଛି। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ରୁମ୍ରେ କାଲି ତା ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ସହିପାରୁନି ରୋହିତ। ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ସହିପାରୁନି। କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରୁଛ? ମୁଁ ମାର୍କ ବି କରୁଛି ତୁମର ସୋନାଲି ପ୍ରତି ବେଶୀ କେୟାର ରହୁଛି। ସବୁ କଥାରେ ଏ ଘରେ ସୋନାଲିର ରାଜ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ କାହିଁକି ରହୁଛି? ରୋହିତ ଲିଜିର ମାନସିକତା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ଲିଜିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ବୁଝାଇଲେ ଲିଜି ସୋନାଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛି। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣି ମୋତେ ବିବାହ କରିଛ। ଲିଜି ସୋନାଲି ଏବେ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାର ଏବେ ମୋର କେୟାରିଂ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମା' ଯେତେ ଖୁସି ରୁହେ ଛୁଆ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଆଉ ରହିଲା ସୋନାଲିର ଏ ଘରେ ରାଜ କଥା। ଲିଜି ସୋନାଲି କିଛି ବି ରାଜ ଚଲାଉନି ତୁମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏସବୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣ ତୁମକୁ ମୋ ସହ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ୟୁରୋପ ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛି। ତୁମେ ବୁଲି ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ଖୁସିର ସମୟ ଆରାମରେ କାଟିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନାଲି ପ୍ରତି ଏମିତି ଭାବନା ଆଣ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ସୋନା। ଲିଜି ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ରୋହିତକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କିସ୍ ଦେଇ କହିଲା ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ରୋହିତ କହିଲେ ହଉ ବାହାର ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅଫିସରୁ ୟୁରୋପ ଟୁର୍ ଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝି ଆସିବା। ରୋହିତ ଲିଜିକୁ ନେଇ ବୁଲାବୁଲି କରେଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରୁ ୟୁରୋପ ଟିକେଟ୍ କରି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଲିଜିକୁ ଛାଡ଼ି ମାମାଲି ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଫୁଲ୍ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭଳି ସଜ ହୋଇଗଲେ। କବିତାକୁ ଡାକି କହିଲେ କବିତା ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ପିଲାକୁ କହୁଛି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତୁ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଥିବୁ। କବିତା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କହି ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛିବାକୁ ପଳେଇଲା। ରୋହିତ ସେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଭିତରେ ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼ୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା ଏ ଜାନୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହ ସମୟ କାଟ ନା। ରୋହିତ ଲିଜିକୁ ଗେଲ କରି କହିଲେ ଲିଜି ତୁମ ସହ ସ୍ପେଶାଲ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ୟୁରୋପ ଟିକେଟ୍ କଲି। ପୁଣି ତୁମର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଆରେ ବାବା ମୋର ମାମାଲି ଦିଦି ବାହାଘର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସଉତୁଣୀ ସବୁବେଳେ ସଉତୁଣୀ ଭଳି ଚାହେଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲିଜି ମନ ଭିତର ସଉତୁଣୀ ଭାବନା ରୋହିତକୁ ସୋନାଲିର ନିକଟତର ହେବା ସହିପାରୁନଥିଲା ସେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ରୋହିତଙ୍କ ମନ ସୋନାଲିଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ ଲିଜିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜ ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ସୋନାଲିର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରୋହିତ କେବଳ ତାର ଖାଲି ତାର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଲିଜିର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଣି ପକାଇ ରୋହିତ ମାମାଲି ବାହାଘରକୁ ପଳାଇଲେ।
ଲିଜି ରାଗରେ ଟେବୁଲ ପିଟି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ! ରୋହିତ ସୋନାଲି ସହ, ସୋନାଲି ପରିବାର ବି ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସହିପାରୁନି। ମୋ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ? ମୋ ବାବା ମାମା କାହିଁକି ଜ୍ୱାଇଁ ସୁଖ ପାଇବେ ନାହିଁ? ସବୁ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ସୋନାଲିର ପରିବାର ପାଇଁ? ମୁଁ ବି ତ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା। ଲିଜି ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ସବୁ କିଛି ଆମୂଳ ଚୁମୁଳ କହିଗଲା। କହିସାରିବା ପରେ କହିଲା, ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ବାବାଙ୍କୁ କୁହ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆମକୁ ସପ୍ତାହଟିଏ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ମାମା ପ୍ଲିଜ୍। ଲିଜିର ମାମା ଲିଜି କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ, ହଉ ମା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବି। ତୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେ। ଲିଜି ଫୋନରେ ସବୁ କହିଲେ ବି ରୋହିତଙ୍କ ବିବାହ କଥା କହିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ରୋହିତଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ସରିଛି ଜାଣିଲେ କେବେ ବି ତା'ର ମା ବାପା ରୋହିତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିଜିକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଲିଜି ଫୋନ୍ ଥୋଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ରୋହିତ କେମିତି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଶା କରେ? ମୋର ହିଁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋହିତକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା, ମୋର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତ। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା'ର ସଉତୁଣୀ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସୋନାଲି ଚାହିଁଲେ ବି ରୋହିତ ମୋର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଚାହୁଁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିପାରୁନି। ଲିଜି ଖାଲି ଛଟପଟ ହୋଇ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହୋଇ ରହିଲା। ବାହାଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରି ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଧରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୋହିତ ଏବଂ ସୋନାଲି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ହୋଇଥିବ ଭାବି ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଜଣ ଅଚିହ୍ନା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୋନାଲିକୁ ପଚାରିଲେ, ସୋନାଲି, କିଏ ଏମାନେ? ଏତେ ରାତିରେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିଲେ ତ ଚୋର ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି? ଲିଜି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମେଞ୍ଚେ ଛେପ ଢୋକୁଥିଲା ଏବଂ ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ ହେବ ଏବେ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ରୋହିତକୁ କହିଲା, ଇଏ ମୋ ମାମା ବାବା। ଲିଜି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ରୋହିତ। ମାମା ବାବା ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ? ଲିଜି ବି ଭାବୁଥାଏ, ଏତେ ରାତିରେ ମାମା ବାବାଙ୍କର ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ରୋହିତକୁ କିଛି କହିବେନି ତ? ସୋନାଲି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ରୋହିତ ଯାଇ କବାଟ ଫିଟେଇଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଡାକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଲିଜି ବି ଯାଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ବାବା, ଇଏ ରୋହିତ। ଲିଜିର ବାବା ନିଜ ଚଷମା ଟେକି କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀରେ ରୋହିତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଘର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ। ଏହାପରେ ସୋନାଲି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ କିଏ? ଲିଜିର ମାମା କହିଲେ, ପଚାରୁଛ କ'ଣ ମ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବ। ଲିଜି କଥା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହଁ ମାରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପ୍ରଥମ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଲିଜିର ବାବା ଚମକି ଯାଇ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍? ଲିଜିର ମାମା ସୋଫା ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ? ତା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ? କଥା ମଝିରୁ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଲିଜି, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ତତେ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା? ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଇସାରାରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, ଶେଷରେ ଦୋହରିବାହିରେ ବାହା ହେଲୁ। ଗରିବ ମୂଲିଆ ଘର ଝିଅ ବି ଦୋହରିବାହିରେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ ରେ ମା? ଥରେ ବି ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆମ ଖାନଦାନୀ, ଆମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ? ଲିଜିର ବାବା ଏକଦମ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଲିଜିକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଲିଜି ତା ବାବାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି କହିଲା, ବାବା ପ୍ଲିଜ୍, ରୋହିତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସୋନାଲି ବି ଭଲ ଝିଅଟିଏ, ମୋର ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ବି। ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୋର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବାବା, ଆମେ ତିନିଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ରୋହିତ ବି ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ବାବା, ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ଲିଜିର ବାବା କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇ ବାହାଘରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତୁ ଶେଷରେ କାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଲୁ? ତୋର ପଦେ ଇସାରାରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଖାଇବା ଗହଣାର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ସେଠି ତୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ? ଛି ଝିଅ, ଛି। ତୁ ଏବେ ଏଇନେ ମୋ ସହ ଚାଲ। ଏତିକି କହି ଲିଜି ହାତ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ। ରୋହିତ ଅଟକାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଲିଜି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇ ପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏଠାରୁ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିଜି ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନତଃ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ଲିଜିକୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ବି ଲିଜି ମୋ ନାଁର ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଲିଜି ସହ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆରାମରେ କଥା ହେବା। ରୋହିତର ବାବା କହିଲେ, ଶୁଣ ବେଟା, ଏଇଟା ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କ କଥା। ବେଟର ହେବ ତୁମେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଝିଅ ମୋର, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ମୋର ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଫସେଇ ତା ଜୀବନ ବରବାଦ କରିଦେଲ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଥାନାରେ ଦେବି। ଲିଜି ତା ବାବାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ବାବା ପ୍ଲିଜ୍। ଲିଜି ମାମା କହିଲେ, ତୁ ଚୁପ୍ କର। ତୋତେ ଗେହ୍ଲା କରି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଛି ଛି, ଇଏ ବି କେଡ଼େ ଅଜବ ପୁଅ କେଜାଣି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ କରୁଛି। କାଲି ତୋଠାରୁ ମନ ଭରିଗଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବ। ତାଠାରୁ ମନ ଭରିଗଲେ ଆଉ କାହାକୁ। ଛି, କି ମାନସିକତା ୟାର। ସୋନାଲି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଝିରେ କଥା ହେବା ନିହାତି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଅଟେ। ଜାଣିବି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ ଏତେ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋରି ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଏ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଖାଲି ଆପଣ ଲିଜିର ବାପା ମା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ନଚେତ୍ ଘରର ଗେଟ୍ ଦେଖେଇ ସାରନ୍ତିଣି। ଲିଜି ସୋନାଲି ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ସୋନା ପ୍ଲିଜ୍, ଇଏ ମୋ ବାପା ମା ବୋଲି ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଲିଜି, ତତେ ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଅଥଚ ଏମାନେ ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତୋତେ ବାଧିଲା ନାହିଁ। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ରୋହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଘରର ମାଲିକ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ରୋହିତ ତୋତେ ଫୁସଲେଇ ବାହା ହେଇଗଲେ। ବରଂ ସତ ହେଉଛି ଯେ ତୁ ରୋହିତଙ୍କ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏ କଥା ଜାଣିବି ଯେ ରୋହିତ ବିବାହିତ। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ସୋନା ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଦିନସାରା ତୁମେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଥକି ପଡ଼ିଥିବ। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ନେଇ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଲିଜି ମାମା କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ ଦିନ କେଇଟା ହେଇନି, ଦି ଜଣ କେମିତି ତୁ ମେ ମେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଚଳିବେ? ସଉତୁଣୀ ସବୁବେଳେ ସଉତୁଣୀ। ଲିଜି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଲିଜିର ବାବା କହିଲେ, ଲିଜି, ଫାଇନାଲ କର, ତୁ ଯିବୁ ନା ଏଇଠି ରହିବୁ? ଯଦି ଏଇଠି ରହିବୁ ଆମ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ। ଲିଜି ରୋକଠୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଲିଜି ବାବା ଲିଜି ମାମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ଚାଲ ଏଠୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ରୋହିତ ଆଗକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ମୁଁ। ପ୍ଲିଜ୍, ଲିଜିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଜନ, ମୋଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁଥିରେ ଅଧିକ ଆପଣ। କୁହନ୍ତୁ, ଲିଜିକୁ ଏଠୁ ନେଇଗଲେ ଲିଜି କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତା କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ? ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ ନିମିଷକରେ କଟିଯିବ। ମୋର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁରୋଧ, ଲିଜିକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋହିତର କଥା ଲିଜିର ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ଅଟକିଗଲେ ଟିକେ ଏବଂ ସ୍ନେହବୋଳା ଆଖିରେ ଲିଜିକୁ ଚାହିଁଲେ। ଲିଜି ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଲିଜିର ବାବା ରୋହିତ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ରୋହିତ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲିଜିର ବାବା ଲିଜିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଲିଜି, ଆମକୁ ରୁମ୍ ଦେଖା। ଲିଜି ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା। ରୋହିତ ସୋନାଲି ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୋନାଲି ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ସୋନା ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଲି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ର ରୋହିତ ଉଠି ଲିଜି ବାବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଲିଜିର ମାମା ବୁଲି ବୁଲି ଲିଜିର ସବୁ ଘର ଦେଖିଲେ। ଲିଜିର ବାବା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପେପର ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ରୋହିତ ଜଳଖିଆ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୋହିତ କବିତାକୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଲିଜିର ବାବା ରୋହିତକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାବା, ତୁମ ବ୍ୟବହାର, ତୁମ କଥା ମୋତେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଲିଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି, ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ସମୟ ବାହାର କରି ତୁମର ଏବଂ ଲିଜିର ବାହାଘର ପୁରୀରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମର ସହ କରିଦେବୁ। ବାବା, ଲିଜି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ମୋର ସବୁ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ତା'ର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େଇଛି ତାକୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇନି।
ମୋ ଝିଅ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ରୋହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ଆସିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ବାବା, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି କରୁଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୋତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲିଜିର ବାବା ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଜଣେଇବି, ଆସୁଛୁ ଏବେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ବାବା, ଖାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲିଜିର ବାବା କହିଲେ, ଖାଇବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ସୋନାଲିକୁ କହିଲେ, ମା ରେ, ଆଜି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ 2ଟି ଝିଅ ଆମର। ଲିଜି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ନ କରି ମିଳିମିଶି ରହିବ। ସୋନାଲି ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ବାବା, ମାମା, ତୁମେ ମୋତେ ଝିଅର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତୁମେ ଲିଜି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଲିଜି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏପଟରୁ ମୁଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଲିଜିର ବାବା କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, କେବଳ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଲିଜିର ବାବା ପୁରୀ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରି ଲିଜି ଏବଂ ସୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲେ, ଆର ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ବାହାଘର ଏବଂ ଭୋଜି ହେବ। ଲିଜି ତା ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣା ହେବ ଲିଷ୍ଟ କରି ଧରେଇ ଦେଲା। ସୋନାଲି ପାଇଁ ବି ତା ପାଇଁ ଯାହା କିଣା ହେବ ସବୁ ସେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସୋନାଲି କହିଲା, ଆରେ ପାଗେଳି, ବାହାଘର ତ ତୋର, ମୋର ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ? ଲିଜି କହିଲା, ବାହାଘର ମୋର ହେଲେ ବି ତୁ ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ। ମୋର ଇଏ ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ତୋର ବି ସେଇଆ ଆସୁଛି, ବା ତୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରେ ଊଣା କରିବି? ତା ଛଡ଼ା ବାବା ମାମା କହିଲେ ନା ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ବୋଲି। ସୋନାଲି କହିଲା, ଲିଜି, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲୋ, ତତେ ବାହା ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ କପାଳରେ ସେତିକି ଲେଖା ନଥିଲା। ବାହା ବେଦୀରେ ବସି 7 ଦୀପ 8 କଳସକୁ 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହେବା ଆଶା ମୋର ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ତାକୁ ମିଳେ ନା। ଲିଜି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ବାହାଘର ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଧୁମଧାମରେ କରେଇବି, ଖାଲି ପୁଅ ହେଇଯାଉ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଛି, ଏଗୁଡ଼ା କି ଅଲାଜୁକ କଥା। ଆଉ ଥରେ ବୁଢ଼ୀ ଦିନରେ ବାହା ହେବି। ଲିଜି କହିଲା, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଜୀବନ ଆମର, ଆମେ ଆମ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ଖୁସିରେ ରହିବା। ସୋନାଲି କହିଲା, ହଉ ଶୁଣ, ତୁ ବି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସେରୱାନୀ ସପିଂ କରି ଆଣେ। ଲିଜି କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣ, ଚାଲ ନା ତୋର ମୋର ମିଶି ରୋହିତକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିବା। ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ସଜା ବି ଟିକେ ପାଇବା ଦରକାର। ସୋନାଲି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କି ଝିଅ ଇଏ! ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଏ ସଜା ଦିଏ? ଲିଜି କହିଲା, ତୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର, ବୁଝିଲୁ। ରୋହିତ ମୋର ବି ସ୍ୱାମୀ ନା ନାହିଁ। ଚାଲ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମକୁ ସମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି। ସୋନାଲି କହିଲା, କ'ଣ କହ? ଲିଜି କହିଲା, ଦେଖ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ରୋହିତକୁ କହିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନାଲିକୁ ନ ଜଣାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀରାହାର ଆଣିଦେବ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ଗିଫ୍ଟ। ସୋନାଲି ପଚାରିଲେ, କହିବି? ମୋ ବାବା କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସୋନାଲି କହିଲା, ମୋ ରୋହିତ ତୋ କଥା ତ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଲୁଚେଇକି କିଛି ନେଇ ଆସିବେ। ଲିଜି କହିଲା, ହଉ, ରହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏଇ ମୋ ରୋହିତ ହ ନା, ସେ ମୋର ବି। ତତେ ଯଦି ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ୟୁରୋପ ଟୁର୍ କଥା ବି କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସୋନାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ୟୁରୋପ ଟ୍ରିପ୍? ଲିଜି କହିଲା, ହଁ, ୟୁରୋପ ଟ୍ରିପ୍। ସେ ମୋ ସହ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ପାଇଁ କାଲି ୟୁରୋପ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ରୋହିତ ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଚିଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ୟୁରୋପ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତତେ ନେଇକି ଯିବେ। ଲିଜି କହିଲା, କାହିଁ? ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହା ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କହୁଛି? ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛି, ମୁଁ ବୁଲିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ରୋହିତକୁ କହୁଛି, ସୋନାଲିକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ ମୋତେ ବି ନେଇକି ଯାଅ। ସୋନାଲି କହିଲା, ତୁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ତୁ କିଏ କି? ଲିଜି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଗ ସବୁବେଳେ ବାଘ। ତୁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଥିଲୁ କି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ? ଯଦି ବୁଲିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଲୁନି। ଲିଜି କହିଲା, ହେ ରଖ ମ ତୋ ବାଘ। ବାଘ ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖେଇବୁ, ମୋତେ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ଏଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସହ ମଜା ଲାଗେ, ପୁରୁଣା ସହ ନୁହେଁ।
सोनाली कहला तू मो स्वामी को फसई बाहा होई मो परिवार नष्ट करदेलु। लिजी कहला तू तो स्वामी को बांधिकी रखिलु नहीं, तो भल पाइबारे किछि कमी थिला बोली से मते भल पाइले ना। सोनाली रागी जाई कहला तोर एते साहस, तू मते एते कथा कहूचु, देखिबा तो बाहागर केमिति हेबो। लिजी कहला तू मो बाहागर अटकेइबाकू किए। सोनाली कहला ठीक अछि मु न गले रोहित केमिति बाहा हेबे तते देखिबा। लिजी कहला ओ ओ ओ मैडम तुमे भूली जाउछ जे तुमे न थिला बेले रोहित मते बाहा होइतिले, तू मने मने छेना गुड़ खाउछु। हूँ लिजी दुमदुम ही निज रूम को पळैला। सोनाली रागरे निज रूम को जाई गाणु गाणु हेला रोहित आसंतु आजी तांकर दिने को मोर दिने, दुई स्त्री को बाहा होई रोहित एथर असल मजा पाइब। सांग माने कहानी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हेबो, शुणिया पई अनुरोध रहिला। केमिति लागिला कहानी मते कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। केमितिका कहानी आपण माने शुणिया पई चाहुचंती मते कमेंट करी निश्चय जणैबे। रहुची देखा हबो नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।